Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuçular, biz Muhtasarul Viqoyatu kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. Ötken sabagыбызda imam bolууга татыктуу болгон кишилер тууралуу айтып өттүк. Бүгүнкү темабызды ошол өткөн сабакта токтогон жерден кийинки сүйлөмдөн Кудайым буйрса баштайбыз. Allah Taala bardığımızga bekem iman, ıklas jana ar bir uqqan nersebиz менен amal kılууга tawfik jana mümkünçülük bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amma abdun aw a'rabiyyun aw fasiqun aw a'man aw mubtadi'un aw waladu zinan kuriha. Adattagындай birinci süylömdü sözme-söz kotorup alıp turup, andan keyin ol süylömnün içindeki sözlördü çeçmelöөгө kirişeli. Kiteptin жазуучусу Allah Taala al kişinin meyrimine bölüp, al kişinin iliminden biz menen sizlerdi dağın, yani kişinin iliminin urmatına ilimimizdi arttırgan bolsun. Allah Taala kiteptin жазуучуsun öz meyrimine bölüp, al kişinin iliminin urmatına bizge dağın paydalı ilimimizdi köbeytsin, mintip aytat. Andıktan deyt, eğer de kul, je biduin, je fasık, je sokur, je bid'atçı, je zinadan törülgün bala imamdıqa ötsü makruh bolot. Kiteptin жазуучусу bul süylömdü imamdıqa tatыктуу болгон adamdardı bayanda bütkөндөн кийин imam bolуулары makruh болгон adamdardı bayandagan. Demek, urmattуу okuçular, imamdığı makruh болгон adamlar tömönkülөр. Eң birincisi kul. Bul kuldun imam boluusu makruh bolot. Meyli al azattıkka çıgarılgan bolsun, je kul boydon bolsun, ayırması jok. Bul kişinin imam boluusu makruh tanzihi bolot. Alımlarımız uşul kuldun imam boluunun makruh ekendiginin illatı katarı, sebebi katarında mintip aytышкан. Kullar adatta kojoyunlarının kızmatı menen bolup, eğilerinin kızmatı menen alek bolgonduktan ilim alууга mümkünçülükleri jok. Mına oşonduktan bularda türköylük köp bolot, bular savatsız bolot adatta deşet. Mına oşul sebepten bulardın imamdığı makruh bolot deyt. Eğer de kandaydır bir kul, misalga, ушул sebep illat табылбай turgan bolsa, kul barıp ilim alıp, alım bolgon bolsa, al kişinden bul illat табылбагандыктан anda makruh bolboyt. Anın imam boluusu makruh bolboy kalat. Sebebi şeriatta erece var. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi vücudan ve adaman. Öküm illatı menen çoğu bolot. Oşol illat sebebi tabılsa öküm bar, sebebi tabılbasa öküm jok bolot, özgüröt. Ekincisi biduin. Biduin degeni biz mında Kırgız tilinde aytkanda koyçuman desek bolot. Daima talada kışbı, жазбы, жайбы ayırması jok. Özünün malı menen şu talada koyun ot korup, jayıttan jayıtка köçüp жүрgөн adamdardı biduin dep koyot. Bul Arap bolou, je başka ulut bolou ayırması jok. Bulardın dağın imam boloulары makruh tanzihi bolot. Bularda dağın oşol özünün malı menen tek gana malı menen alektengendikten emne bolot? Türköylük köp bolot, jahillik köp bolot, nadandıkları köpürөөк bolot. İlim alууга bular boş vakit табышпайт. Mına oşol sebepten bulardın dağın imam boloularyny alımlarımız makruh deşet, birok makruh tahrimi emes, bulardın imam boluları makruh tanzihi olot. Üçüncüsü imam boluları makruh bolgan adamlardan bul fasık. Tövbe kılıp, kayra takvalık yoluna öte turgan bolsa, kayra bul öküm joyulat. Kayra bulardın imam boluları mümkün bolot. Birok oşol amaldı uğulantıp duruşsa, bulardın imam boluları makruh bolot. Alımlarımız bunday adamlardan imam bolularını makruh tahrimi deydi. Makruh tahrimi bolot deyt. Dördüncü türü bul sokur kişi. Sokur kişinin dağın tümbü kümbü körübögön kişini dep koyot, sokur dep koyot. Anın imam boluusu dağın makruh bolot. Birok makruh tanzihi bolot. Bunun makruh imam boluunun makruhluğunun sebebi, eğer de denesinde kandaydır bir
Najasат жуга турган болсо, ыпластык жуга турган болсо, бул байкабай калат, көлбөй калат. Мына ушундай бир иллаттардан улам булардын имам болууларыны макрух деп койгон. Бирок эгер жамааттын ичинде мына ушул сокур кишиден илимдүүрөөк адам болбосо, эң илимдүү сокур киши боло турган болсо, ал сокур кишинин имам болуусу макрух болбой калат. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кээде башка жака сапарга чыккан кезинде бир зарылчылыктан мени улам өзүнүн жашаган жеринен бир жака чыккан кезде өзүнүн мечитте адамдарга имам катарында Абдулла ибн Умми Мактум деген сокур сахаба болгон. Мына ошол кишини өзүнүн ордуна орун басар кылып кетет эле. Мына ушул пайгамбарыбыздын ушундай амалды кылгандыгынан сокур кишинин имам болуу мүмкүн экендиги келип чыгат. Бешинчи түрү бул бидатчы дейт. Бидатчынын дагы динге жаңылык киргизген деген, шариатка, Кур'анга төп келбеген, пайгамбардын сүннөтүнө төп келбеген жаңылыктарды киргизген адамдардын дагы эмне болот? Имам болуулары макрух болот. Мисалга шиалардын имам болуулары макрух, мисалы хавариждердин имам болуулары макрух. Бирок ошол бидатчылыктары эмнеге жетпеш керек, урматтуу окуучулар? Бидатчылыктары куфр деңгээлге жеткирген болбош керек. Мына ошолордо имам боло турган болсо, эмне болот экен? Макрух болот, макрух тахримия болот. Кайра айтамын, бул жердеги бидат дегенден максат арам бидатты кылган адамдар жөнүндө сөз кетип бартат. Анткени биздин улуу алымдарыбыз бидатты 5 түргө бөлүшөт. Важип бидат бар. Биз аны аткарышыбыз керек. Мисалга адашкан агамдарга далил келтирип, аларга туура жолго үндөй, аларды туура жолго салуу деген неме бар. Дебатка чакырып, дискуссия кылып дегендей, алар важип бидат болуп эсептелет. Же болбосо наху сарф илимдерини үйрөнүү, бул башка илимдерге ортомчу болгондуктан бул да эле важип бидаттардын катарына кошулат. Экинчи бул мустахаб бидат, мисалга медреселерди куруу. Пайгамбардын ода медреселер курулган эмес да, мечиттерде сабак болгон. Же башка жерлер, үйлөрдө сабак болгон дейли, динди үйрөнүшкен адамдар. Мына ушундай медреселерди куруу бул кийинки доорда болгон нерселер. Ошон үчүн муну алымдарыбыз бул мустахаб бидат деп айтышат. Үчүнчү түрүнү макрух бидат дейт. Мисалга мечиттерди кооздоо дейт. Аябай көп кооздоп коюуну дагы кээ бир алымдарыбыз эмне деп коет экен? Макрух деп коет. Эми бул тууралуу дагы маселелер бар. Бул жерде кереги жок. Аны өз учуру келгенде окуйбуз, Кудай буйруса. Төртүнчү түрү бул мубах дейт. Мубах бидат дейт. Мубах бидат дегени бул түрдүү тамактарды, түрдүү суусундуктарды жеп ичүүдү айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда болбогон нерсени азыр биз менен сиздер жеп жатабыз. Мына ушулар баардыгы мубах бидаттар болот. Бешинчиси арам бидат, бул акыйда жагынан адашууду айтат. Адамдар акыйда жагынан адашып, салафи вахаби болуп кете турган болсо, шиа болуп кете турган болсо, хизбут болуп кете турган болсо, кодияни болуп кете турган болсо, куранчы болуп кете турган болсо, мына буларды не болот? Жаман арам бидат деп аталат. Мына ушундай адамдардан, бидаттардан Кудай Таалам баардыгыбызды сактаган болсун. Эми 6-чы имамдыгы макрух болгон адам бул зинадан төрөлгөн адам дейт. Зинадан төрөлгөн баланын дагы имам болуусу макрух болот, бирок макрух болуусу макрух тахрими эмес, макрух танзихи болот. Бунун имам болуунун макрулугунун иллаты себеби кээ бир алымдарыбыз айтат, бул зинадан төрөлгөндүктөн муну тарбиялай турган атасы жок дейт. Муну башкарып, тарбиялап, илим алдырган атасы жок. Ошон үчүн мындай кишилер түркөй болуп өсөт, жахил, караңгы, надан болуп өсөт дейт. Эми эгерде ушул иллатты алып карай турган болсок, анда эгерде кандайдыр бир зинадан төрөлгөн бала илим алып, алым боло турган болсо, анда ал кишинин имам болуусу макрух эмес болуп калат. Экинчиси, мунун кээ бир алымдар айтат, эмне себептен макрух десе, себеби дейт, эгерде адамдар билсе бул зинадан төрөлгөн деп, мунун артынан туруп намаз окуудан жиркенишет, качышат дейт да. Жамааттын азайып кетишине себеп болот дейт. Мына ушул себептен улам мунун имам болуусу макрух болот дейт. Эгерде бул иллат дагы табылбай турган болсо, бул кишинин имам болуусу эмне болот экен? Мүмкүн болот. Кыскасы, алым болуп, адамдар артынан жиркенбей, уюп, намаздарды окуй турган болсо, анда бул кишинин имамдыгы эмес экен? Макрух эмес болот. Макрулугун себеби эмне экен? Жанагындай
ilimsizligi болот, же болбосо адамдар мунун артынан туруп намаз окубагандык болот. Эгер ушул нерселер табылбаса, тескерисинче илимдүү болсо, адамдар дагы артынан уюп намаз окуй берсе, тартынбай, качпай, анда бул кишилердин имандыгы макрух эмес. Кажамаатин нисаи вахдахунна. Жокоруда аталган кишилердин имам болуулары макрух болот, аялдар өздөрү жалгыз жамаат намаз окуулары сыяктуу. Аялдар фарз, нафыл намаздарды өзүнчө жамаат менен окуулары макрух болот. Бирок Тухфатул Нубала аттуу китепте келет, аялдардын жамаат менен намаз окуулары макрух эмес деп келген. Ушундай дагы пикирлер бар. Бирок биздин китебибизде ошол фатва ушуга берилген, матн китептерибизде турат. Аялдар өздөрү жалгыз жамаат менен намаз окуулары эмнекен макрух. Бул маселе тууралуу өтө көптөгөн пикир маселелери бар, хадистери бар, жана башка аалымдарыбыздын сөздөрү бар. Бирок бул жерде биз сиздерге аларга токтолбой туралы азырынча. Себеби зейниңиздерди башка жакка, мындай көңүлүңүздөрдү башка жакка буруп, негизги максаттан чыгып кетпейли. Убакты сааты келгенде бул маселелер тууралуу кайра Кудайым буйрса, мисалга Хидаяны окуган кезибизде Хидаянын шарттарынан карап, Фатхул Кадирлерден карап, кайра бул маселелер кайра каралып чыгат иншалла. Ошондой эле аялдар эгерде жаназа намазында эркектер жок болсо, тек гана аялдар ошондо жаназа намазыны жамаат менен окуса макрух эмес болот. Фаин фаална тaqiful имаму васатахунна. Эгерде аялдар ошол макрух экендигине карабастан жамаат намазын уюштуруп, жамаат менен намаз окушса өздөрү жалгыз, анда имамдары эмне болот? Дал ортосунда турат. Биринчи саптын ортосунда турат. Бул кайра макрунун үстүнө макрух да. Кыскасы ушундай окуй турган болса, биринчи сапта, ортодо сапта турат дейт. Ва худури шабати кулла жамаатин вал ажузи зухра вал асра. Бул жокоргулардын имам болуулары макрух болот. Жаш кыздардын бардык жамаат намаздарга катышуулары сыяктуу жана жашы улуулардын 50-55 жаштан жокорку аялдардын эмнелерден пешин жана асыр намазына катышуулары макрух болгону сыяктуу дейт. Эми бул сүйлөмдө китептин жазуучусу аялдар барып, эркек мечиттериге барып жамаат намаздарына катышса болобу же болбойбу деген маселени козгоп атат. Мына ушул тууралуу аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Эң биринчи 3 пикир келген. Биринчи пикир имам Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча балагатка жеткен кыздар 50 жашка чейин дейин, ошол жашка чейинкилер эмне бардык намаздарга баруулары эмне болуп калат? Макрух болот. Ал эми жашы улуу, картаң аял карыяларга 50 жаштан жокору же 55 жаштан жокору аялдарга пешин жана асыр намаздарына катышуулары макрух болот, андан башкасына катышса болот дейт. Бул Абу Ханифанын пикири. Экинчи пикир келет, бул эки имамдын пикири. Абу Юсуф мен имам Мухаммадтын пикири. Кыскасы ошо бойго жеткен кыздар бардык намаздарга катышуулары макрух. Ал эми карыяларга да бардык намаздарга катышууга болот деген пикир бар. Бардыгына катышса болот дейт. 5 убакка 50-55 жаштан жокору жанагы жаш өмүрү бир топко барып калгандарды 5 убак намазга катышса болот деген пикир бар. Үчүнчү пикир бул мутаахирин аалымдардын пикири боюнча, кийинки аалымдарыбыздын пикирлери боюнча бойго жеткен кызга дагы, карыядага дагы айырмасы жок, бардык намаздарга катышуу макрух болот дейт. Бахруройк, мына Канзылда Койктун шархы Бахруройк аттуу китепте Ибн Нужайм рахматулла алейхи Абу Ханифанын пикирине фатва берилген болсо дагы Фатхул Кадир, Канзылда Койк, Табиюнул Хакойк, Танвирул Абсор жана башка китептерде мына ушул үчүнчү пикирге фатва беришкен. Бардык намаздарга барып катышуулары эмне болот? Макрух болот деп. Лифасади заман, замандын бузуку болгондуктан. Азыркы учурдагы доорубуз кичине башкачараак доору болуп калды да. Жаш кичине жок, чоң, жашы улуу, мен апам менен тең, же бул мен уулум менен тең туш экен дегендей сөздөр ортодо не жоюлуп кетти. Жоюлуп кетти да, адамдардын ортосундагы мындай хая жоюлду, уяттуулук жоголду, олуттуулук жок. Бардыгыбыз бири-бирибизге эркек аял тамашалашып, ушундай сүйлөшө турган бир доорга келип калдык.
Parda жоқ ортодогу парда. Мына ошол себептен биздин доор biraz фасад доор көбүрөөк болгондуктан алымдарыбыз эмне деген? Бул биздин доордо аялдардын мечиттерге барып жамаат намаздарга катышууларыны макрух дешкен. ويقتدي المتوضئ بالمتيمم والغاسل بالماسح والقائم بالقائد والمومئ بالمومئ والمتنفل بالمفترض. Дарат алган таяммум кылганга, бутун жууган масыга мас тартканга, тик турган абалда окуган адам отуруп окуган адамга, ишара кылган окуган адам ишара кылып окуган адамга, нафыл окуган адам фарз окуган адамга уюса болот. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө китептин жазуучусу ким кимге уюса болот деген дагы бир маселени козгоп атат. Таяммум кылган адам дарат алган адамдарга имам болсо жарайт. Бирок бул тууралуу эки пикир бар. Имам Абу Ханифа менен имам Абу Юсуф рахматулла алейхимдердин пикирлери боюнча дарат алып намаз окуучу таяммум алып намаз окуган кишиге уюса болот дейт. Бирок экинчи пикир келет, имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча дарат алган таяммум алганга уюса болбойт дейт. Намазы фасид, бузулат деген жерде айткан. Экинчи маселе, бутту жууган адам масына мас тартканга уюса болот. Бул маселе тууралуу талаш жок. Бул маселеде алымдарыбыз бардыгы бир пикирде. Үчүнчү маселе, тик туруп окуган адам отуруп окуган адамга отуруп бирок рүкү сажда кылып окуган. Бул тик гана тура албайт. Отурат, бирок рүкү сажда менен окуйт. Ушул кишиге уюса болобу тууралуу кайра эле эки пикир келет. Абу Ханифа менен имам Абу Юсуфтун пикири боюнча болот, ал эми имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча болбойт. Бул маселе дагы фатва Абу Ханифа менен Абу Юсуфка берилген. Ошон үчүн матында эмне дейт? Тик турган абалда окуган адам, отурган абалда рүкү сажда кылып окуган адамга уюса болот дейт. Ошондой эле тик турган абалда намаз окуган адам бүкүрү адамга намаз уюса дагы болот. Бүкүрү адамга дагы, гарбатиге дагы уюса болот дейт. Бирок бүкүрү эки түрү болот, урматтуу окуучулар. Бүкүрү болот рүкүнүн чегине жеткен, бүкүрү болот рүкүнүн чегине жеткен эмес. Тактап айтканда бүкүрүлүгү шундай ийилип калган, колдору тизесине чейин жетет, экинчиси жетпейт деген мааниде. Мына ошол тизесине чейин жетпегенге уюу тууралуу бардык алымдарыбыз бир пикирде, ага уюса болот дейт. Бирок тизесине жеткен болсо, рүкүрүлүгү аябай эле ийилип калган болсо, бели бекчейип мындай жатканда ийилип калып рүкүнүн чегине жетип калган болсо, анда эки пикир келет. Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун пикири боюнча уюса болот, имам Мухаммад рахматулла алейхинин пикири боюнча уюса болбойт деген маселе бар. Имам тик турган абалда ишара же олтурган абалда ишара менен намаз окуса, ишара менен намаз окуучулар ага уюса болот. Айырмасы жок. Отуруп сиз ишара менен башыңызды кыймылдатып окуйсуз же тик туруп ишара менен окуйсузбу? Эктен сүрөттө бири-бирине булар уюса болот. Бирок эгерде имам капталы менен же чалкасынан жатып ишара менен намаз окуп жатса, ага отуруп алып же тик турган абалда ишара менен окуган адамдар уюса эмес, дурус болбой калат. لا رجل بامرأة أو سبي وطاهر بمأذور وقارئ بأمي ولابس بآر وغير مؤمن بمؤمن ولا مفترض بمتنفل ولا مفترض بمفترض فرضا آخر. Erkek ayalga же жаш балага уюса болбойт. Ден соолугу чын адам, үзүрлүү адамга уюса болбойт. Намаз дурус боло турган өлчөмдө, көлөмдө Кур'анды жат билген адам, Кур'анды намаз дурус боло турган өлчөмдө билбеген адамга уюса болбойт. Кийими бар адам, жылыңач адамга уюса болбойт. Ишара кылбаган, ишара кылганга уюса болбойт. Фарз окуган, нафыл окуганга уюса болбойт. Фарз окуган, башка фарз окуганга уюса болбойт дейт. Эми бир сүйлөмдө урматтуу окуучулар, кимге уюса болбойт деген теманы баяндап атат. Кыскасы, аял эркекке имам болууга жарактуу эместиги тууралуу талаш жок. Ал эми жаш баланын, саби, балагатка жетелектердин фарз намаздарда балагатка жеткен эркектерге имам болуулары тууралуу дагы талаш жок. Бирок таравих намазы боло турган болсо, таравих жана сүннөт намаздарда алымдардын ортосунда кайчы пикир бар. Балх алымдарынын көз карашы боюнча
Taravih namazlarda balagатка жетелик адам балагатка жеткендерге имам болсо болот дейт. Ал эми Орто Азиянын көпчүлүк алымдардын көз карашы боюнча болбойт. Мына ошондуктан ошол болбогондугуна фатва берилген. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, Рамазан айында балагатка жетелик адамды келип эмне кылбаш керек? Балагатка жеткендерге таравих намаздарында имам кылбаш керек. Экинчиси үзүрлүү. Үзүрлүү адамга үзүр жок адам уюса болбойт деди. Үзүрлүү адам деп билесиздер, жанагы зарасы турбай калган, жели турбай калган, жаракатыдан каны токтобой агып турат. Ушул адамдар үзүрлүү дейт. Бул адамдарга уюса болбойт. Бирок ошол уюса болбогондугунун шарты бар. Шарты эмне? Эгер дарат алар менен даратысынса, же намаз окуп аткан кезде даратысынса, ошондо болбойт. Ал эми эгерде дарат алгандан баштап намазды окуп бүткүчө бул кишинин жанагы үзүрлүү жериден кан чыкпай токтоп турган болсо, анда бул кишиге дагы уюса болот. Ошондой эле үзүрлүүлөр дагы бири-бирине уюса болот. Эгерде үзүрлөрү бирдей болсо, бири-бирине уюса болот. Ал эми эгерде үзүрлөрү ар башка боло турган болсо, бири-бирине уюганга болбойт. Анан не дедик? Каары адам. Каары дегенден максат бул жерде толук Куранды жаттаган эмес, же эмес, тек гана намаз дурус боло турган өлчөмдө Куранды билген адам. Экинчиси ами деп коет. Ал намаз дурус боло турган өлчөмдө Куранды билбеген адам. Мына ошондо каары адам ушу ами адамга уюгандыгы эмне эмес, туура эмес болуп калат. Андан кийин кийимдүү адам жылаңач адамга уюбайт дедик. Кийимдүүдөн максат намазда жабуусу милдет болгон кийим. Мисалга киндиктин астынан эркек үчүн тизенин астына чейин. Мына ушунчалык кийими бар адам бул кийими бар адам болуп эсептелет. А жылаңачтан максат жанагы намазда жабуусу милдет болгон мүчөлөр не жабылбай калат. Мисалы киндиктин астынан тизенин астыга чейин ачык калып калды деп коёюн. Же тизелери ачык калып калды, же сандары ачык калып калды. Бул адам кийими жок адам болуп эсептелет. Ушунда кийимдүү кийимсизге эмне кылбайт экен? Уюбайт. Жана ишара кылбай, мисалга туруп же олтуруп рүкүү жана сажда кылып намаз окуган адам башы менен мындай кылып эле ишара кылып намаз окуганга уюбайт. Бирок ишара кылгандар бири-бирине уюса болот деп жокоруда дагы айттык эле. Ошондой эле фарз намаз окуган адам нафыл намаз окуган адамга уюбайт. Фарз намаз окуган адам башка фарз намаз окуган адамга дагы эмне? Уюбайт. Ошондой эле эсиңиздерге алыңыздар. Лахиq, лахиqe, лахиq масбуqa, масбуq, масбуqa, масбуq, лахиqe уюса болбойт. Лахиq, масбуq деген сөздөрдү мурунку сабактарда айтканбыз. Менимче эсиңиздерде болуш керек. Эгерде билбесеңиздер, кайра эскертүү катарында мейли айтып кете берели. Лахиq деп бул намаздын башынан жетишип, ортодо кандайдыр бир себеп менен бир рекетти мисалга калып кетти. Ошол кишини лахиq деп коет. Бул киши намазын кайра Куран окубай эле улантып бүтүрөт. А масбук дегени бул намаздын башкы тарабынан жетишпей бир рекет, эки рекетти калып кеткен кишини айтат. Мына ушулар бири-бирине уюса эмне экен? Болбойт. Аллах Таала бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.